السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 تھا 257 سماعت فرمائیں، اور یہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے۔ تو آیات کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ سبحان وہ اللہ۔ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ بے شک اسی سبحان کے اللہ۔ نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے بے شک حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا، بے شک اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ اور یہ تلاوت شدہ تینوں آیات کی منظوم تفہیم۔ نہیں معبود ہے کوئی سوا اللہ کے ہرگز، نہیں معبود ہے کوئی سوا اللہ کے ہرگز، وہی زندہ وہی قائم سب اس کے سامنے عاجز، وہی زندہ وہی قائم سب اس کے سامنے عاجز۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، زمین اور آسمانوں میں اسی خالق کی ہر ایک شے ہے، کس کو تاب جو آگے سفارش کر سکے اس کے، بجز اس کے جسے وہ حاکم مطلق بے اجازت شک دے۔ بے شک بے شک وہ ماضی اور مستقبل کی سب باتوں کا ہے عالم، جی ہمیشہ سے ہے وہ قائم ہمیشہ ہے وہی حاکم، احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، یہاں ہوتی ہے بس وہ چیز جس میں اس کی ہو مرضی، اسی کا عرش حاوی ہے زمین اور آسمانوں پر، کہ اس کے تخت کی وسعت ہے غالب سب جہانوں پر، نگہبانی میں اس کی چل رہا یہ نظم عالم ہے، وہ بے شک سب سے اعلیٰ ہے، وہ بے شک سب سے اعظم ہے۔ اور سمجھ لو تم نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی، سمجھ لو تم نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی، نہیں ہے جبر و زور اس میں عقیدے کی ہے آزادی، ہدایت گمراہی سے ہو چکی ممتاز ہے لوگو، کرو تم غور اس پر راہ سیدھی دل سے تم پکڑو، سبحان اللہ۔ اور اس سبحان پر اللہ۔ راہ سیدھی دل سے تم پکڑو، کرے طاغوت کا انکار ایمان رب پہ جو لائے، سہارا مل گیا مضبوط اس کو تھام لے دل سے، بڑا مضبوط حلقہ ہے شکستہ ہو نہیں سکتا، خدا ہے سننے والا اور وہی ہے عالم و یکتا۔ سبحان اللہ۔
خدا ہے دوست ان بندوں کا ماشاء لائے اللہ اس پہ ماشاء جو اللہ سبحان ایمان اللہ سبحان اللہ خدا ہے دوست ان بندوں کا لائے اس پہ جو ایمان وہ ان کا حامی و ناصر وہی ارحم وہی رحمان وہ ان کا حامی و ناصر وہی ارحم وہی رحمان ہاں بچاتا ہے وہی کفر و ضلالت کے اندھیرے سے خدا کے ہاں حکم سے نور روشنی میں آئے بے کھٹکے نکالا ظلمتوں سے ہے ملا نور ہدایت ہے یہ ہے فضل و کرم رب کا اسی کی یہ عنایت ہے سبحان مگر اللہ جو سبحان اللہ لوگ کافر ہیں وہ ہیں ہاں طاغوت کے ساتھی مگر جو لوگ کافر ہیں وہ ہیں طاغوت کے ساتھی نکالے نور سے ان کو مسلط کر دے تاریکی وہی اصحاب دوزخ ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے وہاں وہی اصحاب دوزخ ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے وہاں خدا کو چھوڑ کر ظالم بنے ہیں بندے شیطان خدا کو چھوڑ کر ظالم بنے ہیں بندے شیطان صدق اللہ علیہ العظیم تو طاغوت سبحان اللہ زبان سے سبحان امام اللہ ہے ہاں بہت ہی عمدہ بہت سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فلسطین کے حوالے سے فلسطین پیش کر دیتا ہوں صدائے فلسطین جو جہاد کر رہے ہیں رب کعبہ کی قسم حرمت مکہ کی قسم شاہ بطحا کی قسم گنبد خضرا کی قسم ظلم اور جبر کو دنیا سے مٹا کر دم لے ظلم اور ہاں جبر کہیں بھی اور دنیا میں ظلم اور جبر کو دنیا سے مٹا کر دم لے ارض اقصا کی قسم قبلہ اولا کی قسم تجھ کو اسلامی روایات کا بننا ہے امی بیت اقدس کی قسم گنبد صخرا کی قسم تجھ کو ابو بکر و عمر حیدر و عثمان کی قسم تجھ کو شبر کی قسم شاہ شہیداں کی قسم واہ یہ واہ سب واہ مسلمان کی شکل میں ہے ہاں آٹھ مسئلے کا بند ہے آٹھ میں سے کا ایک بند ہے تجھ کو انسانی روایات کا بننا ہے امی یا تجھ کو اسلامی روایات کا بننا ہے امی اسلام کا موضوع بھی انسانی ہے قرآن ہاں میں ہاں پوری انسانیت کے لیے ہے تو تجھ کو اسلامی روایات کا بننا ہے امی بیت اقدس کی قسم گنبد صخرا کی قسم تجھ کو ابو بکر و عمر حیدر و عثمان کی قسم تجھ کو شبر کی قسم شاہ شہیداں کی قسم اور دوسرا بند ہے یوم آزادی اقصا یوں منانا ہے تجھے یوم آزادی اقصا یوں منانا ہے تجھے آپ خود اپنے لہو سے ہی نہانا ہے تجھے سبحان اللہ پھر سبحان تیرے اللہ سامنے ہے مرحب و انتر آئے پھر تیرے سامنے ہے مرحب و انتر آئے شیر خیبر کی قسم ان کو مٹانا ہے تجھے دل میں کر حوصلہ ایوبی و زنگی بن جا صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی دل میں کر حوصلہ ایوبی و زنگی بن جا جوہر عزم و شجاعت بھی دکھانا ہے تجھے پھر تو دنیا سے مٹا نام و نشان باطل بن جا غازی یا شہیدوں میں تو ہو جا شامل تیسرا بند تیری رگ رگ ہاں میں رواں خالد و طارق کا لہو باب خیبر جو اکھاڑے وہ ہے زور بازو قلزم جرت و ہمت و روانی تجھ سے ہے بجا ڈنکا تیرے عزم جواں کا ہر سو تو ہے محمود کی بے مثل دلیری کا نشان محمد غزنوی ابن کیا بات قاسم کی آپاش جوانی ہے تو محمد بن قاسم تو ہے محمود کی بے مثل دلیری کا نشان ابن قاسم کی ضیا پاش جوانی ہے تو ظلمت کفر کو تو اب بالا کر دے نور قرآن سے جہاں نور قرآن سبحان سے اللہ جہاں سبحان بھر میں اجالا کر دے ظلمت کفر کو اب ظلمت کفر کو تو اب بالا کر دے
نور نور قرآن سے جہاں بھر میں اجالا کر دے. اور آخری بند سبحان اللہ، کیا کہنے. حسن ماشاءاللہ، کیا اخلاق بات سے کیا بات شاداب ہے، ہو سبحان باغ اللہ اسلام. کیا بات سبحان حسن ہے. اللہ اخلاق سے شاداب ہو باغ اسلام. ہو یہ ثابت کہ ہے سردار رسول کا تو غلام. ہاں صلی واہ اللہ واہ علیہ واہ. وسلم. ہو یہ ثابت کہ ہے سردار رسول کا تو غلام. دل میں ہوگا جو تیرے جذبہ ایمان پیدا. دل میں ہوگا جو تیرے جذبہ ایمان پیدا. ہوگا طاغوت تیرے سامنے بے نیل مرام. ہوگا طاغوت تیرے سامنے بے نیل مرام. خاک پارش پہ پہنچی ہے تیرے آقا کی. صلی اللہ علیہ وسلم. خاک پارش پہ پہنچی ہے تیرے آقا کی. تجھ سبحان کو اللہ. لازم کے پہچان لے تو اپنا ماشاء مقام. ہاں ماشاءاللہ. اور یہ سبحان آیت بھی ہے اللہ. سبحان سبحان الذی اللہ. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. دونوں مسجدوں کا ذکر ہے سورہ بنی جی. اسرائیل میں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وہ پاک ذات ہے جو آپ کو لے گئی وہاں. تو خاک پارش پہ پہنچی ہے تیرے آقا کی. تجھ کو لازم ہے کہ پہچان لے تو اپنا مقام. اور یہ باغ ایمان کا ہر ایک پھول صدا دیتا ہے. واہ باغ واہ واہ ایمان واہ کا واہ. ہر ایک واہ پھول واہ صدا واہ. کیا دیتا پھول ہے، ہے. واہ سبحان واہ اللہ. واہ. عذاب خواب ماشاء غفلت سے بہت ہو اچھا، بہت بیدار عمدہ. ندا ہاں دیتا ہے. عذاب باغ ایمان کا ہر ایک پھول صدا دیتا ہے. خواب غفلت سے ہو بیدار ندا دیتا ہے. خواب غفلت سے ہو ہاں بیدار ندا دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. سماپت پائے. بہت خوب، بہت ہاں خوب. بہت عمدہ، بہت بہت عمدہ. شکریہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، ہاں جزاک خوب. اللہ. بہت واہ آپ نے بہت تلاوت خوب کلام بہت خوب. پاک کے ساتھ ساتھ کچھ کلام بھی پیش کیا. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی ہمیں جوائن کیا محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ نے. امریکہ سے خوش آمدید. اور انڈیا سے محترم جناب اختر امام انجم صاحب نے خوش آمدید. اور اب میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس عہد حاضر کے عظیم محقق نقاد اور دانشور موجود ہیں جو آج کے موضوع کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں گے اور اپنا کلام بھی پیش فرمائیں گے. میری مراد محترم ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب سے ہے کہ وہ آج کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. محترم جناب ہارون رشید تبسم صاحب. جناب ارحم روحان صاحب، آج میں صبح سے لے کر اب تک آپ کو کال کرتا رہوں کہ آج کے موضوع کے بارے میں کوئی آپ مجھے اسلحہ فراہم فرمائیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ سے کب بات کریں، کیا آپ کا نمبر کون ہے؟ آپ یقین کریں سر، آپ کی ایک بھی کال میرے پاس شو نہیں ہوئی، ورنہ میں خود رابطہ کر لیتا. یہ نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہوگا. سر جی بات یہ ہے، میڈم قدسیہ سے میری بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جی ان جی سے کوئی میٹر لینا تھا. وہ کہتے ہیں بھائی اب میں آپ سے لوں، لیکن آپ کا تو نمبر ہی شو نہیں ہوا صبح سے اب تک. وہی تو کیا میں کہہ رہا نمبر ہوں، آپ؟ یہ نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہوگا. آپ نیٹ میسج کر دیتے یا ہوگا، مجھے نیٹ ایک کا دفعہ بھی ہوگا. شو ہو جاتی نا، ایک تو مس کال بھی، تو میں رابطہ کر میرے لیتا آپ سے. میرے محتشم مجھے صرف یہ بتائیں کہ جی نمبر شو ہو تو ہم کریں. وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہاں نمبر ہی غائب ہے آپ کا. اور یہ اب میڈم قدسیہ سمجھ سے گیا. وہ گواہی دیں گی کہ ان سے بھی وائس میسج میں بات ہوئی ہے، لیکن آپ کا تو نمبر ہی شو نہیں ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہم ہے دیکھ کہ کبھی تو آ جاتا ہے آپ کا نمبر. بند کر کے بیٹھے میں. نہیں ایسا جی نہیں ہے. میں گروپ میں پوسٹ وغیرہ شیئر کرتا ہوں اور واٹس ایپ ایکٹیو ہے، سیم بھی ایکٹیو ہے. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نیٹ ورک کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے وجہ ہو. میں نے بند نہیں کیا ہوا، سیم بھی سر جی ایکٹیو ہے، واٹس ایپ بھی ایکٹیو ہے. حضور میرے 10 بجے سے لے کر اب یہ میرا کمپوزر ابھی گیا 7 بجے، تو 7 بجے تک آپ کا ذکر خیر بھی رہا. میں کہ یار اب رابطہ کریں تو کہاں کریں، آپ یہ بتائیں، پہلے مجھے بتائیں نا آپ. اچھا ویسے پھر تو وہ سب آپ سے کے بیسٹ واٹس ایپ ہی ہے حضور، سر. ہاں آپ کے اعزاز میں تقریب ہے لاہور میں، وہ ہمیں آج انڈائریکٹ پتہ چلا کہ آپ وہاں ہاں، دولہا بہت بننے جا رہے ہیں. مبارک ہو بھائی. خیر، بہت شکریہ سر. آپ یہ لکھا ہائی کورٹ سید میں جا رہے ہیں تو لو محفوظ کورٹ کی جیلانی طرف بھی صاحب توجہ کی. دیں نا آپ. کبھی آپ بھی فون کر کے دیکھ لیا کرے کہ کون آپ کو چاہنے والا ہے اور کس موضوع پہ بولنا ہے. میں یقین کریں اب صبح سے میں منتظر ہوں کہ آپ سے پوچھوں بھائی آج کس موضوع پہ بول رہے ہیں.
اب آپ صرف موضوع بتائیں تاکہ میں اس میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. مجھے تو موضوع بھی نہیں مل سکا آج. آپ بتائیں. چلو جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا مشن ہے جس میں مشتاق صاحب اس کے ہیڈ ہیں، ہمارے پاکستان سے بھی شامل ہیں. میں چاہ رہا تھا اس حوالے سے کچھ اویئرنیس دی جاتی اور اپنی انسانی خدمت کے حوالے سے کچھ بات کی جاتی. وہ میں آپ کو ریٹرن بھیج دوں گا. اور جناب نواز کنول صاحب کا مضمون میں نے لکھا تو آپ کا نمبر ہی نہیں مل رہا، تو میں کیسے بھیجوں آپ کو. میری یہ نواز صاحب سے ذرا بھی سر بات ہوئی ہے، میری نواز صاحب سے بھی بات ہوئی ہے آج، اور 3-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوا ہے. تو پھر ہمارے ساتھ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے. یہ مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کی طرف سے نا. چلے آپ میری آج غزل سنیں پھر. میری غزل جی سنیں. جی بالکل بالکل جی بالکل. اور کیا کہوں کس غم سے میری زندگی خاموش ہے. یہ آپ ہی کے لیے ہے. کیا بات ہے. کیا کہوں کس غم سے میری زندگی خاموش ہے، اور چہرہ ایام کی ہر سرخوشی خاموش ہے. چہرہ ایام کی کیا ہر بات ہے. سرخوشی خاموش ہے، ماشاء اور اللہ. میری قسمت میں فقط ہے جگنوں کی روشنی. میری قسمت میں فقط ہے جگنوں کی روشنی. رات ہے روحان میری چاندنی خاموش ہے. چاندنی رات خاموش ہے. ہے واہ 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 واہ. ویران میری چاندنی خاموش ہے، اور کب تلک ٹوٹے کھلونوں سے انہیں بہلاؤں میں. کب تلک ٹوٹے کھلونوں سے انہیں بہلاؤں میں. ریزہ ریزہ خواہشوں کی ہر حسین خاموش ہے، اور دوش پر ہے سب کے اپنی ذات کا بار گراں. ارحم صاحب، دوش پر ہے سب کے اپنی ذات کا بار گراں، اس لیے ہر دیدۂ تر میں نمی خاموش ہے. اس لیے ہر دیدۂ تر میں نمی خاموش ہے، اور ختم ہو جائے گا ایک دن خواہشوں کا رت جگہ. ختم ہو جائے گا ایک دن خواہشوں کا رت جگہ، زیر دامن ہوس دل کی لگی خاموش ہے. یہ مصرع توجہ. زیر دامن ہوس دل کی لگی خاموش ہے، اور آتش نمرود ابراہیم پر تھی بے اثر. آتش نمرود ابراہیم پر تھی بے اثر، اس مارکے پر دشمنی خاموش ہے. آج تک اس مارکے پر دشمنی خاموش ہے. اور بھارت کے ایک میزائل کے حوالے سے شعر ہے. جانتی ہے ایک دن اس میں سما جاؤں گا میں، ہے ایک دن اس میں سما جاؤں گا میں، اس لیے میری انا پر پرتھوی خاموش ہے. اس لیے سر روحان صاحب آپ جس طرح خدمت کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ رابطہ مہم میں کچھ کمی ہے. محسوس نہ کیجیے گا، ہم آپ کے دام دل میں سکون خادم. اور اطلاع کا سلسلہ جو ہے میں نے آج منگل اسپیشل آپ کے لیے رکھا ہوا تھا. ذرا میڈم قدسیہ سے پوچھیں. آپ میڈم قدسیہ سے رابطہ ہوا میرا. یہ دیکھیں کرسیہ صاحبہ کو میں بلانے لگا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گی کہ میرا ان سے کتنا رابطہ رہتا ہے. ہر روز ان کے 100 میسج آتے ہیں، میں 100 کا جواب دیتا ہوں. یعنی ان سے رابطہ رہتا، ہمارے ساتھ رابطے میں آپ ہم سے نہیں رہتا. ہم سے نہیں رہتا. یعنی مزید چھیڑ خانے پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، حریم بھائی کچھ سے آپ سے دشمنی ہے. نہیں، اصل میں دراصل بات سر یہ ہے کہ پرسوں 25 تاریخ کو محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ کی کتاب صدا بصحرا کی رونمائی کا پروگرام ہے، تو وہ کچھ معلومات انفارمیشن شیئر کرتی رہتی ہیں. مبارکباد. ہاں جی، وہ پرسوں انشاءاللہ ان کا پروگرام ہے، تو میں دعوت بھی انہی کو دیتا ہوں کیونکہ وہ ملائیشیا میں اور وہاں رات کا 1 بجنے والا ہے. تو محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ آپ اپنے خیالات کا فرمائیے.
جی بہت شکریہ رم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا کوئی غزل پیش کرنی ہے نا, یا جی جی کچھ؟ بالکل جی غزل پیش کریں. بالکل غزل. جی اچھا جی, ابھی جی دیکھوں تو غزال و غزل. اچھا, پتہ نہیں یہ ایک سامنے آ گئی ہے, لیکن یہ کوئی مناسب سے نہیں لگ رہی. ایک منٹ. چلو تھوڑی سی غیر مناسب بھی ہو تو پڑھ دیجیے. غیر مناسب بھی تھی. مزاج کے خلاف بھی ہو تو پڑھ مزاج کو نہ غور کریں. سب جائز ہے. آپ کی غیر ہاں مناسب ہی ہو گئی. ارحم کی غلطی ہے نا. میں نے کہا آج سب جائز ہے قدسیہ. ہاں جی آپ دراصل کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحم نے کسی کا فون نہیں ریسیو کیا آج. نہیں ہاں ایسا نہیں آتی. میری نواز صاحب سے ہی بات ہوئی ہے اور اختر چیمہ صاحب نے جوائن کیا. خوش آمدید. اور اچھا بس وہ بائی چانس کوئی نیٹ ورک کا ہوگا, میں سفر میں تھا شاید اس لیے کوئی مسئلہ ہو. ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے آج ایک ہاں لائک کیا تھا. آپ یقین کریں ڈاکٹر ہارون رشید صاحب نے جس پوسٹ کو لائک کیا تھا نا آج والی کو, تو میں فوراً جو ہے نا اس کو میں ڈھونڈتا رہا کہ کون سی پوسٹ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے لائک کیا ہے. تو یقیناً وہ پھر آج کے دن کے حوالے سے انہیں کچھ اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں گے. مجھے پتہ ہاں نہیں تھا کہ وہ رابطہ کر رہے ہیں, ورنہ میں خود رابطہ چلے کر کوئی دیتا. بات نہیں, ہوتا ہے ایسا, نیٹ ورک بس کی وہ بائی پرابلم چانس ہو ہوگی. گیا. میں معذرت خواہ ہوں, بائی چانس ایسا ہو گیا. کچھ عرض تو کروں. جی 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 عطا جی جی بالکل عرض کریں. روبینہ جی آپ کی قدسی ابھی بات ہی ایسے کرتی معصوموں والی. کیا کروں؟ تو مجھے وہ یاد آ کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہاں جی بالکل. ہاں جی, کیا جی دریا جی آپ دو ارشاد کریں. کتاب, دریا دوست کتاب کنارہ, کتنا حسین ہے یہ نظارہ. ہاں دریا میں نے دوست, آواز ذرا صحیح کر لوں. ساتھ میں دوست ہو, ہاتھ میں کتاب ہو, اور دریا کا کنارہ ہو, تو کتنا حسین ہے یہ نظارہ. جس انسان کی راہ پریدو, جس انسان کی راہ پریدو, اس میں ملے گا ایک شرارہ, اس میں ہاں ملے گا ایک شرارہ. کہے آپ شور خاموشی, کہے آپ شور خاموشی, ہاں جیون جوت کا ایک لشکارہ, جیون جوت ایک لشکارہ. اور جی سرتا پا تصویر سکوں ہوں, سرتا پا تصویر سکوں ہوں, اندر سے دل ہے ست پارا, اندر سے ہے ست پارا. ہاں کیا کہنا. ایک شام علم میں, قدسی ہر ایک شام علم میں, آنسو بن گئے میرے ستارہ, آنسو بن ہاں گئے میرے ستارہ. جی جی شکریہ. بس اتنی ہی اختصار ٹھیک ہے, مختصر سی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں آج ہاں آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. کیونکہ آپ نے اتنے اختصار سے اتنے اختصار سے کام لیا. آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. بہت وہ شکریہ. کہتی اتنے معصومانہ انداز بھی تو کیا کرے. ارحم کل وہ صرف 2 جملے بولیں گی پھر. اختصار سے کام لیتی ہوں, جی اور جی ہم امریکہ لیتے سے ہیں, پاکستان. مائنڈ نہیں کرتے. جی جی بہت پہلی شکریہ. دفعہ, ہم اور وہ جی میرا جی ہم ذاتی, امریکہ سے میری ذاتی چیز نہیں جی تھی. جی جی مذاق ہم کر رہی امریکہ سے ہوں. پاکستان آئے تھے اور پاکستان سے ملیشیا گئے تھے, اور اب پاکستان سے ملیشیا سے پھر ہم چلتے ہیں انڈیا, جہاں پہ موجود ہیں محترم جناب حلیم صابر صاحب, جو جی ہمارے صدر بھی اور آخر تک رہتے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں آغاز میں بھی موقع دیا جائے. انشاءاللہ آخر میں بھی ان کا کلام سنیں گے. محترم جناب حلیم صابر صاحب. میں غزل کے
चंद शेर समाप्त फरमाए। अच्छा। अर्ज किया है, बाहर जो आए हल्क़े वहमो गुमा से हम, बाहर जो आए हल्क़े वहमो गुमा से हम, वाकिफ हुए यकीन के राज़े नेहा से हम, वाकिफ हुए यकीन के राज़े नेहा से हम। और फिर है कि हर एक कदम पे एक नया तजर्बा हुआ, हर एक कदम पे एक नया तजर्बा हुआ, गुजरे जो तजर्बों के जमानो मकान से हम, गुजरे जो तजर्बों के जमानो मकान से हम। और ये है कि बरसों की भाग दौड़ का अंजाम ये हुआ, बरसों की भाग दौड़ का अंजाम ये हुआ, फिर आ गए वहीं पे चले थे जहाँ से हम, बरसों की भाग दौड़ का अंजाम ये हुआ, फिर आ गए वहीं पे चले थे जहाँ से हम। जहाँ से हम, क्या कहना, वाह। और बिखरा हुआ है आज हमारे बगैर वो, कि हम मिल्लत और कौम की ये हालत है जो हम लोग बस्ती में, बिखरा हुआ है आज हमारे बगैर वो, जो कारवां था हमसे, थे जिस कारवां से हम, क्या कहना, जो कारवां था हमसे, थे जिस कारवां से हम, बिखरा हुआ है आज हमारे बगैर वो। और क्यों कारोबार शौक से रखते खुदी को दूर, क्यों कारोबार शौक से रखते खुदी को दूर, खाइफ नहीं थे शौक के सूदो ज़िया से हम, खाइफ नहीं थे शौक के सूदो ज़िया से हम। और एक तगज़ुल का भी शेर सुन लें कि उनकी हया के आगे थी बेबस हमारी शर्म, उनकी हया के आगे थी बेबस हमारी शर्म, किस तरह शरह आरज़ू करते ज़बां से हम, किस तरह शरह आरज़ू करते ज़बां से हम। और एक हमारी तारीख है हज़रत आदम की, कि फिर आसमां पे जाएंगे करके हजारों जुर्म, फिर आसमां पे जाएंगे करके हजारों जुर्म, एक जुर्म पर उतारे गए आसमां से हम, एक जुर्म पर उतारे गए आसमां से हम। और साबिर मकता है कि साबिर हमारा अज़्म था मजबूत इस कदर, साबिर हमारा अज़्म था मजबूत इस कदर, आजिज हुए नजीस्त के बारे गिरा से हम, आजिज हुए नजीस्त के बारे गिरा से हम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब हलीम साबर साहब। और अभी हमें ज्वाइन किया है गिलगित बल्तिस्तान से मोहतरमा अमीना यूनुस साहबा ने, जिनकी किताब खास तक की रूनमाई परसों 25 की शाम है, जिसपे साले अच्छा साल में तक का लिखकर और इंशाल्लाह इकबाल गौहर साहब तीसरे हैं हमारे स्टार हैं, उनकी किताब और कुर्सी साहबा की, इन पे वो तबसरा लिख रहे हैं। और दूसरी जो हमें अहम तरीन शख्सियत जिन्होंने ज्वाइन किया, हमारे अहद हाज़र के अजीम नक़ाद माहिर तालीम डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो आज के दिन के हवाले से जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जिसके नाम हमने आज का प्रोग्राम किया, इस हवाले से वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। शुक्रिया जी। पहले तो आपकी जो प्री नुदरत है मैं उसे सलाम पेश करूंगा। अरहम रुहान साहब अब बिल्कुल ताज़ा मौजू होते हैं। ये बेदार ज़हन की अता होती है कि आप जहाँ ख्याली सतह पे कुछ बातें करते हैं शेर की सूरत में, वहाँ गिरदोपेश में क्या हो रहा है, में क्या हो रहा है, मेरे गिरदोपेश में क्या हो रहा है, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे क्या चल रहा है, ये भी हमें खबर रखनी चाहिए बहैसियत दी। और आज का जो प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद आलम खान, वो अफसाना निगार भी हैं, नक्काब भी हैं, मुहक्किक। उन्होंने उर्दू
अफसाने के रूमानी रुझानात पे PhD का मकाला डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जकरिया साहब की निगरानी में पंजाब यूनिवर्सिटी से लिखा था। उनके अफसानों का एक मजमुआ है गुलाम का नौहा, गुलाम जिस्मों का नौहा। और इस वक्त जो गजा के लोग हैं उसके हवाले से मेरा ये तासुर है कि ये आज़ाद जिस्मों का नौहा है जो आज़ादी चाहते हैं लेकिन उन्हें गुलाम बना लिया गया है या गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो काफिला रवा दावा है, ये जो ग़िज़ा में ग़िज़ाई सहूलतें फराहम करने के लिए, अब देखें नाम ग़िज़ा है और ग़िज़ा से महरूम, वरना हमारे बहुत से लोग हैं जो ग़िज़ा रसीदा बुजुर्ग हैं लेकिन जो ग़ज़ा की सूरत हाल है उससे तो महसूस होता है कि इंसानियत अब उस मरहले पे आ गई है जहाँ सब कुछ जमीन दर है और इंसान की बुकत, इंसान की जो पजीरत और इंसान की जो एक वकार है, एक तमकीनत है, वो शायद सांवी हैसियत इख्तियार कर गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पे चंद हफ्तों से, एक बेदारी की लहर पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है, खास तौर पे यूरोप। और जो मुसलमान जिनका ये फरीक है अव्वलीन सतह पे, उनके यहाँ अभी तक उस तरह के हलचल महसूस नहीं हो रही कि वो भी कुछ या कम से कम नारे हक तो बुलंद करें। लेकिन जब ऐसा है कि ये सिसक रहे हैं, सहक रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सदाई इख्तियार बुलंद नहीं कर रहे, तो वो जो आज़ाद जिस्मों का नौहा है तो इस वक्त गजा के लोग लिख रहे हैं या जहाँ मजलूम मकहूर इंसान आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, बेताबी का इजहार कर रहे हैं और मुसलसल कोशिशों में मसरूफ हैं कि किसी तरह हमें आज़ाद किया जाए, हमें हक दिया जाए जो हमारा बनता है। लेकिन कुछ जबरी और कुछ इस्तेहसाली कुव्वतें ऐसी कार फरमा है कि अब उनको आप समझ लें कि क्या हो गई हैं और इस तरह एक दूसरे को पजीराई बख्श रही हैं। लेकिन मज़ाहमत तहज़ीब का सरमाया फन है, उसे सरमाया हयात बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मज़ाहमत नहीं होती लिटरेचर में, अदब में, शायरी में, अफसाने में, नावल में, दीगर जो हमारी असनाफ़े नज़्म व नस्र हैं, उस वक्त तक अदीब महज एक तरह से हवाओं में तीर चला रहा है। ठीक है, रोमान बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब अपनी इज्जत आन की बात हो तो फिर ये रोमान थोड़ी देर के लिए उसे, जो इकबाल का शेर है ना कि अच्छा है दिल के पास बाने अक, लेकिन कभी कभी लेकिन कभी कभी उससे तनाव छोड़ पास भी एक साइड उससे तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। वो तो बहुत ही जरूरी है आज की खास तौर पे टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में। लेकिन कभी दिल की बात भी तो माननी चाहिए, दिल हमारा क्या कहता है। ये कश्मकश है की, और एक तरफ गुर्बत है और एक इंतहाई उसरत है और एक तरफ इंतहाई अमारत है। लेकिन ये यूरोप और जो मशरिक और मगरब की कश्म तसादुम है जो फिक्री सतह पे था, अब इसमें फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। इनमें जरूरी है कि एज अ पोइट अगर चले, एज अ मुस्लिम भी हम एक लम्हे के लिए कहें कि नहीं, एक इंसान होने के नाते तो हमारा फर्ज है ना कि उन मजलूमों का साथ दें, उनके हक आवाज बुलंद करें, उनकी जरूरियात जो इस वक्त मर रहे हैं और मारे जा रहे हैं और जिस बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। अब देखें, हम जंग में भी कुछ उसूल और कायदे और ज़ाब्ते होते हैं। अस्पताल होते हैं तो वहाँ आमतौर पे जो हमला आवर होते हैं वो अवॉइड करते हैं। स्कूलों पे हमला नहीं किया जाता। जहाँ तालीमी इदारे हों, जहाँ तालीम दी जा रही हो तो कोशिश की जाती है, फिर ख़वातीन का किया जाता है, बूढ़ों का एहतराम किया जाता है।
लहलहाती फसलों का एहतमाम जाता है, फसलों को तबाह न किया जाए, कि जो काबिज होगी कुव्वतें अगर वो कामयाब हो जाती हैं, और वो भी तो उन्हीं फसलों का फैज उठाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर फसलें भी कर रहे हैं, इंसान की बेबुकती इस हद तक आगे चली जाएगी कि एहतराम, जो जंग का एक एहतराम है, वायद है जो हमारा दीन हमें सिखाता है कि आप औरतों का, बच्चों का, बूढ़ों का ख्याल रखें और फसलों का ख्याल रखें। तो अब तो देखें जो कुछ हो रहा है वो जंग के किसी कानून के ताबे नहीं हो रहा, वो कुछ अखलाकियात को इस तरह पामाल कर दिया गया है और किया जा रहा है कि आज दुनिया खुद चिल्ला उठी है, वो ताकतें भी जिन्हें यूरोप कहा जाता है, और यूरोप में जो सदाए एहतजाज बुलंद हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी वो जज्बा अब ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। उसमें अल्लाह करे और शिद्दत आए, अक्ल की बुनियाद पे और दिल के फैसलों की बुनियाद पे हम वो काम करें जो हमारे ग़िज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और दीगर वो इलाके जहाँ जहाँ इंसान को पीसा जा रहा है, उसके साथ हो रही है, उनका हक़ खुद इरादियत उसे नहीं दिया जा रहा, उनके लिए सदाए एहतजाज बुलंद करे। और इसके लिए लिटरेचर में एक बड़ी मजबूत सलाह बुलाया कल आपको? मज़ाहमत शेर में नहीं आती, तो फिर हम एक तरफ से गोया गाफिल हो रहे हैं उस अपने फर्ज से, जो एक अदीब होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक हसास तबका होने के नाते हम पर फर्ज होता है। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए और मौजू के तयन के ज़ैल में मैं मोहतरमा अरहम रोहान साहब को खास तौर पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात अपना फर्ज निभाया है, जो हमारे दिल में ख्वाहिश है उन्होंने शायद उसकी महसूस किया और आज उनका एहतमाम किया। और हम जो लफ्ज और हर्फ के लिखने वाले हैं, कम से कम उसका ही परचम बुलंद कर सकते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है और कर रहे हैं और करेंगे अभी, तो बहुत खुशी की बात है। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर शबीर अहमद कारी साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं प्यार का एक जहां मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां। मैं चाहूंगा कि वो अपने खुशी ख्यालात का इजहार फरमाएं। ख्यालात का तो नहीं पढ़ाई नहीं, बस ये है कि गजा के मुतालिक एक कलाम पेश कर देती हूँ। जी जी। तेरी रूह की अज़ल से, तेरी रूह की अज़ल से है सरिश्ते तायराना, तेरी रूह की अज़ल से है सरिश्ते तायराना, नहीं इस जहां में इसका कहीं कोई आशियाना, नहीं इस जहां में इसका कहीं कोई आशियाना, तेरी रूह की अज़ल से। तुम्हें अलस्त पी गए दिए मस्त ख्वाब गाफिल, तुम्हें अलस्त पी गए दिए मस्त ख्वाब गाफिल, कहाँ जोशे है दरी है, कहाँ जोशे है दरी है, कहाँ शाने मोमिनाना, कहाँ जोशे है दरी है, कहाँ शाने मोमिनाना, तेरी रूह की अज़ल से। चलो तेरे सामने फलस्तीन, तेरे सामने है अक़सा, तेरे सामने फलस्तीन,
تیرے سامنے ہے اقصا، تیری طرز فاسقانہ، تیری طرز فاسقانہ، تیرا طور بزدلانہ، تیری طرز فاسقانہ، تیرا طور بزدلانہ، تیری روح کی ازل سے شرر سے نئی جنگ ہے یزیدی، نئی کربلا ہے برپا، نئی زندگی یزیدی، نئی کربلا ہے برپا، نہ تڑپ تیری حسینی، نہ تڑپ تیری حسینی، نہ عمل ہے قائدانہ، نہ تڑپ تیری حسینی، نہ عمل ہے قائدانہ، تیری روح کی ازل سے کوئی شاعری نہیں ہے، یہ میری چشم خون سے تر ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، میری چشم خون سے تر ہے، کسی بے قصور کا ہوں، کسی بے قصور کا ہوں، ہے عمل ہی وحشیانہ، کسی بے قصور کا ہوں، ہے عمل ہی وحشیانہ، تیری روح کی ازل سے شرر سے بہت ابھی اچھے جی، کیا وقت ہے غافل، لگا ہے تیری وہ نعرہ، ابھی وقت ہے غافل، لگا ہے تیری وہ نعرہ، ملک آئیں گے فلک سے، ملک آئیں گے فلک سے، تیری سمت والے خانہ، ملک آئیں گے فلک سے، تیری سمت والے خانہ، تیری روح کی ازل سے واہ واہ کہیں واہ، کہیں منتظم مکاں ہے، کہیں قتل و خون دہشت، کہیں منہدم مکاں ہے، کہیں قتل و خون دہشت، یہ خلش تو ہے منور، یہ خلش تو ہے منور، میرے دل پہ تازیانہ، یہ خلش تو ہے منور، میرے دل پہ تازیانہ، تیری روح کی ازل سے ہے سرشتے طائرانہ، واہ خوب، واہ نہیں واہ، اس جہاں میں اس کا کہیں کوئی آشیانہ، تیری روح کی ازل سے بہت شکریہ، آداب بہت ماشاء اللہ، واہ جزاک اللہ، آداب 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 ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ محترمہ منور جہاں صاحبہ۔ جی اور ابھی میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2 دن سے میرے پاس وہ پیغام ہے، لیکن وہ مبارکباد پیش نہیں کر سکا، تو ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب آپ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک اہم ساتھی ہیں ساجد علی میر صاحب، جنہوں نے اپنا مقالہ پیش کر دیا ہے، وہ آپ ان کے نگران اعلیٰ بھی ہیں، تو آپ کی سربراہی میں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، تو میں جی، ان کے ساتھ ایک اور بھی ہے اصغر آپ کو بشیر، مبارک دونوں کے مقالے کے الحمدللہ، زبردست اصغر بشیر اور امیر صاحب دونوں کے زبردست زبردست، تو انشاءاللہ روشنی کا یہ سفر جاری رہے گا، اور ہمارے انشاءاللہ درمیان الحمد جی، اور دوسرا ابھی تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں وہ بات
تو ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب اختر امام انجم صاحب، جو شاید کہیں تھک گئے ہیں انتظار کرتے کرتے اور بڑی دیر بعد آئے ہیں۔ خوش آمدید، اور نئے روپ اور نئے انداز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید جناب۔ آئیے جی محترم آئیے جناب بھائی اختر اختر امام صاحب۔ امام انجم صاحب۔ ہم بھائی معذرت ہے، ان دنوں کچھ مشغولیات زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج کچھ مواقع تھے، میں نے سوچا کم سے کم جی کفایہ ادا بہت کر دوں۔ خوش آمدید جناب، خوش آمدید۔ ہاں جی تنویر بھائی کی اجازت کے ساتھ شبیر صاحب، حلیم صابر صاحب ہاں کی توجہ پتا کے بھی ساتھ، ہے، تمام شورا کی ہم لوگ توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہیں سننے کے لیے۔ سماعت کریں۔ خوشبوئیں اب گلوں کی بھی محدود ہیں، خوشبوئیں اب گلوں کی بھی محدود ہیں، شوخیاں جگنوں کی بھی محدود ہیں، شوخیاں واہ جگنوں کی بھی محدود ہیں، خوشبوئیں اب گلوں کی بھی محدود ہیں۔ اور شعر سماعت کر کے، واہ رونے والوں کا انجام ہوگا صفر، ہاں رونے والوں کا انجام ہوگا صفر، ساتھ آنسوؤں کی بھی محدود ہے، ساتھ آنسوؤں کی بھی محدود ہے، رونے والوں کا انجام ہوگا صفر، ساتھ آنسوؤں کی بھی محدود واہ ہے۔ واہ واہ اور اس واہ بہت جی شکریہ بھائی۔ بہت اسلحوں کے مناظر میں پتھر کے حال، ہاں اسلحوں کے مناظر میں پتھر کے حال، بارش پتھروں کی بھی محدود ہے، بارش پتھروں کی بھی محدود ہے، اسلحوں کے مناظر میں پتھر کے حال، بارش کی بھی محدود ہیں۔ اور شعر کے ہنسنے والوں کیا کہ ہنسو ہاں غربتی پہ مگر، ہنسنے والوں واہ واہ ہنسو غربتی پہ مگر، حسرتیں کہوں کی بھی محدود ہے، حسرتیں کہوں کی بھی محدود ہے، ہنسنے والوں ہنسو غربتی پہ مگر، ہنسنے والوں ہنسو غربتی پہ مگر، حسرتیں کہوں کی بھی محدود ہیں۔ اور مقطع تمام آزاد کی توجہ ماشاءاللہ آپ انجم ملے سب سے اخلاق سے، آپ کیا بات انجم ملے سب سے اخلاق سے، آپ انجم ملے سب سے اخلاق سے، دھڑکنے اب دلوں کی بھی محدود ہیں، دھڑکنے اب دلوں کی بھی محدود ہیں، آپ انجم ملے سب
سے اخلاق سے دھڑکنے اب دلوں کی بھی محدود ہیں، خوشبوئیں اب گلوں کی بھی محدود. بہت اچھا سا. بہت خوب، واہ واہ کیا بات. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اختر امام انجم صاحب بہت شکریہ. آپ نے ایک بات کی ہے، آپ کا جملہ بہت مجھے بار بار یاد آ رہا ہے کہ آنسوؤں کی سانسیں بھی محدود ہیں. تو ابھی اسی جملے سے مجھے ایک یاد آئی بات کہ کسی مفکر نے کہا ہے موقع کے بارے میں کہ موقع کو اگر موقع پہ نہ پکڑیں تو وہ موقع ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ وہ آگے سے نہیں پیچھے سے گنجا ہوتا ہے. اور یہی معاملہ آن لائن کے زوم کے پروگرام اور زمینی پروگراموں میں بھی فرق ہے. جو زمینی پروگرام میں جب بندہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو بندہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ذرا 2 منٹ رک جائیں، بس آپ کی باری آنے والی ہے. لیکن زوم میں اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بٹن پہ ہاتھ رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ہاتھ نہیں آتا. تو ایسے ہی ہمارے پاس ایک دوسرے انجم ہیں، یعنی ایک تو انجم ہے نا اختر امام انجم صاحب، انجم کے ساتھ اختر بھی تو انجم ہی ہوتا ہے. دوسرے ہیں ہمارے اختر چیمہ صاحب جو اکثر ہاتھ نہیں آتے. وہ ایسا پتا ہوا ستارہ ہے کہ ایک طرف سے آتے ہیں اور روشنی بکھیرتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو موقع دیں اور موقع کو موقع پر پکڑیں. جناب اختر چیمہ صاحب آپ اپنا کلام سنائیے. جی بہت شکریہ جی. تمام احباب کی خدمت میں ادا دیا. صاحب قدر کی اجازت سے چند مطلب ہے کہ گر بلندی پہ مقدر کا ستارہ ہوتا، ستارے کا ذکر ہوتا جس کو چاہا تھا وہی شخص ہمارا ہوتا. واہ کیا بات ہے. مقدر کی پکارا ہوتا، جس کو چاہا تھا وہی شخص ہمارا ہوتا. تم اگر میری محبت کا بھرم رکھ لیتے، کیا بات. اگر میری محبت کا بھرم رکھ لیتے، زندگی بھر کے لیے صرف تمہارا ہوتا. جان کی بازی لگا دیتا تمہاری خاطر، جان کی بازی لگا دیتا تمہاری خاطر. تم نے ایک بار محبت سے پکارا ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھا شعر ہے. محبت سے پکارا ہوتا. جان کی بازی لگا دیتا تمہاری خاطر، تم نے ایک بار محبت سے پکارا ہوتا. کیا بات، بہت اچھا شعر ہے. کیا بات. تم نے بہت شکریہ. مجھ کو دشمن بھی کبھی زیر نہ کر سکتا تھا، مجھ کو دشمن بھی کبھی زیر نہ کر سکتا تھا. تم نے گر پشت میں خنجر نہ اتارا ہوتا. مجھ کو دشمن بھی کبھی زیر نہ کر سکتا تھا، تم نے گر پشت میں خنجر نہ اتارا ہوتا. ہم نشیں کوئی وفادار اگر مل جاتا، ہم نشیں کوئی وفادار اگر مل جاتا، خود کے جینے کے لیے کوئی تو سہارا ہوتا. بہت شکریہ. خود سے جینے کے لیے کچھ تو سہارا ہوتا. تو کام آ جاتا کوئی دست مسیحا شاید، کام آ جاتا کوئی دست مسیحا شاید. تو نے قسطوں میں اگر مجھ کو نہ مارا ہوتا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کام آ جاتا کوئی دست مسیحا شاید، تو نے قسطوں میں اگر مجھ کو نہ مارا ہوتا. اور پہلی ناکام محبت سے سبق سیکھتے گھر،
पहली नाकाम मोहब्बत से सबक सीखते घर, हाँ कैसे मुमकिन था कि फिर इश्क दोबारा होता। हाँ वाह वाह क्या बात है, ऐसे बहुत खूब, मोहब्बत से बहुत खूब। सबक सीखते घर, दोबारा कैसे होता। मुमकिन था कि फिर इश्क दोबारा होता। दोबारा होता क्या कह रहे बेशक। बहुत शुक्रिया। मक्तार्ज है कि घर मुकद्दर का धनी होता मैं अख्तर चीमा, हाँ घर मुकद्दर का धनी होता मैं अख्तर चीमा, क्यों मोहब्बत में मुझे इतना खतरा होता। क्या कह रहे वाह वाह हो? वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह, मक्ता ही बहुत है। बहुत खूब, बहुत घर क्या बहुत खूब। मोहब्बत मुकद्दर में का इतना धनी खसारा होता होता। मैं वाह अख्तर चीमा, क्यों मोहब्बत में मुझे इतना खसारा होता। क्या कह घर रहे वाह हो? वाह बुलंदी में बहुत शिवा खूब। साहब वाह। खसारा होता, जिसको चाहा था वही शख्स हमारा होता। बहुत अख्तर शुक्रिया। शिवा साहब बहुत अच्छे बहुत क्या अच्छे बात, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छे। अच्छा कलाम। बहुत शुक्रिया जनाब जी, अख्तर बहुत चीमा शुक्रिया। साहब। अभी जैसे दो सितारों के बाद एक सितारा आया है, यानी अख्तर और इमाम और अंजम, उसके बाद अख्तर चीमा साहब आए हैं, यानी दो सितारों के बाद एक सितारा। और इसी तरह एक शबीर के बाद दो शबीर, जनाब शबीर अहमद क्या शबीर बात है, क्या हाँ, बात, माशाल्लाह। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुश बहुत आमदीद। बहुत और बहुत अभी बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। ज्वाइन माशाल्लाह। किया है। और एक हमारे आज के मेहमान मोहतरम मोहम्मद ताहिर नईम साहब, जो पंजाबी हाँ का स्टाइल है और पंजाबी का कलाम वो बड़े मज़े से सुनाते हैं। तो इंशाल्लाह हम माशाल्लाह माशाल्लाह। कल इनसे मुलाकात भी होगी, क्योंकि इनकी काविशें उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिस प्रोग्राम की हम अभी बात कर रहे थे। तो अच्छा, उससे पहले मैं मुख्तर वक्त के लिए बुलाना चाहूँगा मोहतरमा अमीना यूनुस साहिबा को, क्योंकि उनके यहाँ अच्छा, अच्छा। नेट का बहुत इशू है और वो बहुत मुख्तर टाइम लेती हैं। तो उनकी हाज़िरी हो जाएगी और 25 को इनकी जो किताब है उसकी रूनमाई है। मोहतरमा अमीना यूनुस साहिबा, आप अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा। जी हम्म, जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह बरकत। वालेकुम सलाम। जी आपकी इजाजत से मैं एक अफसाना लिख रखा है वो अफसाना आज नहीं है अमीना यूनुस साहिबा, आज अफसाना नहीं नहीं हो पेश होगा, आज कल मुशायरा है। आज तो गजल वो का जी हम सुखन साज जो प्रोग्राम होता है ना असल पीर को, मेरा उसमें अफसाना होता है। जी वो तो नसर के मैं इसलिए कह रही थी ना कि सुमूद फलोटीला के नाम उस जी 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 बिल्कुल। तो वो कितना है, तो मंजूम कुछ इनके पेश कीजिए। 2-4 मिनट में पेश कर सकती हैं वो। ये महफिल शेरी महफिल है शेर सुना लीजिए। नहीं तो ये जी अमीना शायरी, यूनुस साहिबा, ये शेर नहीं कहती क्या? नहीं असल में उन्होंने आज का जो टॉपिक है ना, ग्लोबल स्मूथ जी जी इस पर ही उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। असल में वो इसलिए बात करना चाह रही हैं। तो आप वो पेश अच्छा अच्छा। कर सकती हैं अगर 2-4 मिनट में, तो उसका कोई इक़्तिबास या कोई खास हिस्सा वो पेश कर दें ताकि मुख्तसर हो, मकसद ये है। सर वो तो थोड़ा लंबा है फिर छोड़ फिर फिर वो हम सुखन साज कुरान नसर का है, उसमें पेश कीजिएगा। तो अगर आपने कोई नज्म या गजल पेश करनी है तो वो आप कर सकते नहीं सर वो तो मैं हैं। अच्छा कुछ नहीं चलो, करूँगी आपके आने का शुक्रिया, आप प्रोग्राम में रहिए और इससे सीखने को मिलता है। और परसों इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी किताब की रूनमाई है, जी तो आपकी आमद का शुक्रिया। और अब मैं दावत दूंगा, वो अभी हमें जी ज्वाइन भी किया है मोहतरम जनाब बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब ने, जो कल के प्रोग्राम के भी सदर हैं, ज़मीनी प्रोग्राम। तो मैं चाहूँगा कि कल के प्रोग्राम के जो मेज़बान हैं उनको मैं दावत दूंगा, मोहतरम मोहम्मद ताहिर नईम साहब को, नमाज जी जो बहुत जनरल शुक्रिया सर। सेक्रेटरी हैं बल्कि सफेद अंजम लाहौर के। और मैं उनको दावत जी जी देता हूँ बहुत कि वो शुक्रिया। अपना कलाम सुनाइए। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक पंजाबी गजल सुनावांगा। जी जी साध बन के बह गए ने चोर मेरे सामने, वाह, साध बन के बह साथ गए बन ने के चोर मेरे सामने, जुल्म की करना है इना होर मेरे सामने। वाह साध बन के हालात बह याद गए ने चोर मेरे सामने,
की करनाए इना होर मेरे सामने और अपनियां नादानियां ते मंग रिया है माफियां अपनियां नादानियां ते मंग रिया है माफियां जो सी कहंदा हैन सब कमजोर मेरे सामने और जिस कहानी दा सी बन्निया मुड असां सिर जोड़ के जिस कहानी दा सी बन्निया मुड असां सिर जोड़ के उस जज्बे नू अगा हुन टोर मेरे सामने क्या बात है। और मैं क्या बहुत शुक्रिया जी मैं क्या खंड दे पतासे वांग जीवन है मेरा मैं क्या जीवन है मेरा उस दिता और उड़ रिया सा अंबर जिस दे आसरे उड़ रिया सा अंबरां ते जिस बशर दे आसरे उस रख दिती है कट के डोर मेरे और जिस तरह बोरा जिया भी नहीं कसूर है उसदा जिस तरह बोरा जिया भी नहीं कसूर है उसदा इस तरह करदा शोर मेरे सामने इस तरह करदा है शोर ने और मैं जदों भी झूठ बोलन दा हां ताहिर सोचदा मैं जदों भी झूठ बोलन दा हां ताहिर बन के बह गए ने चोर में की करना है ना होर मेरे सामने बहुत शुक्रिया जी वाह जबरदस्त जी मोहतरम जनाब मोहम्मद ताहिर नईम साहब बहुत शुक्रिया खुश आमदीद और अभी मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब शबीर हसन शबीर साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सदर और तमाम हाजिर जलसा की इजाजत से गजल का मतलब सुनवाइए। आप लोग के सुनातों हवाले कर रहा हूँ। मतलब अर्ज किया है कि सर्द थी रात और तन्हाई सर्द थी रात और तन्हाई क्या बताऊं कि नींद कब आई। सर्द थी रात शुक्रिया नवाजिश सर्द थी रात और तन्हाई क्या बताऊं कि नींद कब आई। अब मेरी गजलों में तुम जो शामिल हो मेरी गजलों में तुम जो शामिल हो रही है बहुत पजीराई। मेरी गजलों में तुम जो शामिल हो शुक्रिया हो रही है बहुत पजीराई। और ये शेर बतौर खास हनीम साबिर साहब के जख्म पर वो नमक छिड़कते हैं जख्म पर वो नमक छिड़कते हैं उनसे सीखे कोई मसीहाई। जख्म पर वो नमक छिड़कते हैं और उनसे सीखे कोई मसीहाई। और शब्बीर अहमद काजी साहब की नजर कर रहा हूँ शेर कि लाख गम का पहाड़ टूटेगा लाख गम का पहाड़ टूटेगा वक्त देता है यूं शकीबाई। लाख गम का पहाड़ टूटेगा वक्त देता है यूं शकीबाई। और दिल वफा का तो एक समुंदर है तुमने देखी है इसकी गहराई। दिल वफा का तो एक समुंदर है तुमने देखी है इसकी गहराई। और गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ सरमक्ता कि अपनी दुनिया तो एक तमाशा है अपनी दुनिया तो एक तमाशा है और सब लोग हैं तमाशाई। क्या बात है। शुक्रिया नवाजी शुक्रिया। अपनी दुनिया तो एक तमाशा है और सब लोग हैं तमाशाई। और मकसद किया कि तुमने शब्बीर को कहीं देखा तुमने शब्बीर को कहीं देखा शहर में हो रही है रुसवाई। सर्द थी रात और तन्हाई
शुक्रिया। क्या बताऊं कि बहुत नींद कब शुक्रिया आई। मोहतरम जनाब और शबीर अफंदी साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नवाजिश। अभी आप पूछ रहे थे कि तुमने शबीर को कहीं देखा, और हम सब दो दो शबीर देख रहे हैं। वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तो इसे कहते हैं जग में शुद्ध दो शुद्ध। जग में शुद्ध दो शुद्ध। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में एक मुशायरा, उसमें मैं भी था और एक और शबीर साहब थे, इसी तरह प्रोफेसर खालिद शबीर साहब। तो अनवर मसूद सरफराज शाहिद और इस तरह के शायर वहाँ मौजूद थे। तो मैं निजामत कर रहा था, तो अनवर मसूद साहब जब उनकी बारी आई तो उन्होंने शबीर ऐन कह के हमें मुखातिब किया। तो आज भी कुछ ऐसी ही वाह बहुत शुक्रिया। और अभी मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम की को होस्ट मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा अपना कलाम पेश करें, क्योंकि तमाम शायर और शायरात ने कलाम पेश कर लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नवाज कमर साहब को सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे जो अदबी सफ़र है उसमें एक ख़ास मुकाम रखते हैं, और मैं वो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो तमाम हाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहिब सदूर की इजाज़त से अपनी गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ। जी जी। चाक पे रखी हुई मूरत हूँ मैं, चाक पे रखी हुई मूरत हूँ मैं, वक्त बदलेगा मेरे सब खदो खाल। अच्छा। चाक पे रखी हुई मूरत हूँ मैं, मूरत हूँ मैं, वक्त बदलेगा मेरे सब खद्दो खाल। ठीक है। सब खदो खाल। राज राज चेहरे की शिकन में गुम हुए, राज चेहरे की शिकन में गुम हुए, हो बयां यूं उम्र रफ्ता का भी हाल। क्या बात है, वाह वाह। वाह क्या बात, क्या बात। अच्छा जर्द आंखें कर दे अफसाने बयां, जर्द आंखें कर दे अफसाने बयां, और पलक झपकते ही गुजरे माहो साल। वाह क्या बात है। क्या वाह। बहुत शुक्रिया। थक गए लड़ते हुए दुनिया से हम, थक गए लड़ते हुए दुनिया से क्या हम, बात। जीना पड़ता है हो अगर जीना मुहाल। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर है। चुप का ताला है लबों पर अहले दिल, चुप का ताला है लबों पर अहले दिल, हूं तमाशाई चले क्या वक्त चाल। हूं तमाशाई, हूं तमाशाई चले क्या वक्त चाल। वाह चाक पे रखी हुई मूरत हूँ मैं, वक्त बदलेगा मेरे सब खदो खाल। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। क्या बात, क्या बात है, क्या बहुत बात। शुक्रिया। और अब मैं दावत दूंगा हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम पर मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नवाज कमर साहब को, कि वो कुछ गुफ्तगू भी करना चाहें आज के प्रोग्राम के हवाले से, और कलाम भी पेश करना चाहें। उसके बाद आइए इंशाल्लाह हम नवाज कमाल साहब। बहुत शुक्रिया। आइए। जी बहुत शुक्रिया जनाब आरम साहब। गज़ल के दो अशार हैं आपकी सबातों की नज़र, उसके बाद एक जनाब तार नईम साहब की पैरवी करते हुए एक पंजाबी कलाम पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया, अशार हैं जी के साहब। फसले खिज़ां ने ऐसा किया है गैर लिबास दरख्तों को, फसले खिज़ां ने ऐसा किया है गैर लिबास दरख्तों को, कोई बहार भी खुश नहीं कर पाई है उदास दरख्तों को। वाह वाह वाह। और न जाने क्यों वीरां पड़े हैं झूले अब के सखियों के,
जाने क्यों वीरां पड़े हैं झूले अब के सखियों के, जाने कर दिया किस गम ने इतना हिसास दरख्तों को। फसले खिज़ां ने मेरे लिबास दरख्तों को, कोई वाह बहार नवाज कमल साहब, क्या भी कर पाई है उदास दरख्तों को। बहुत शुक्रिया। ये मैंने लिखी है जी नेट के मुतल्लिक, जो अपना मेरा जो व्यू है, क्योंकि आजकल जी। सब कुछ नेट पे मिलता है, नेट पे मिलता है। तो इसका उन्वान है नेट दे उत्ते। वाह डॉक्टर वाह शफीक कादरी वाह साहब वाह वाह। जो चाहूंगा, जी जी बिल्कुल। होटल ढाबे नेट दे उत्ते, होटल ढाबे नेट दे उत्ते, रोटी खाबे नेट दे उत्ते। होटल ढाबे नेट दे उत्ते, रोटी खाबे नेट दे उत्ते, कुड़ियां मुंडे जातक सारे माइयां बाबे नेट दे उत्ते। मुंडे जातक सारे माइयां बाबे नेट दे उत्ते। वाह नवाज कमल बहुत जी, वाह। शुक्रिया जी। वैर ते वैरी दा की दसां, वैर ते वैरी दा की दसां, खून खराबे नेट दे उत्ते। बहुत शुक्रिया जी। वैर ते वैरी दा की दसां, खून खराबे नेट दे उत्ते, सियासत रियासत ते अवाम शोर शराबे नेट दे उत्ते। नेट दे उत्ते, वाह 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 वाह। इश्क वाह वाह वाह। आशिक माशूक, इश्क आशिक ते माशूक, हिजर अजाबे नेट दे उत्ते। क्या प्यार बात है। प्रेम मिस यू लव यू, प्यार प्रेम मिस यू लव यू, सवाल लव यू। जवाबे नेट दे उत्ते। वाह वाह क्या वाह वाह। बात है। क्या बात है। मुल्ला पंडित वाइज काजी, बहुत शुक्रिया जी। मुल्ला पंडित वाइज काजी, गुनाह सवाबे नेट दे उत्ते। आदम वाह वाह। धरती दरिया समुंदर, आदम धरती दरिया समुंदर, पत्तन दुआबे नेट दे उत्ते। वाह वाह। पत्तन दुआबे नेट दे उत्ते। दरवेश मलंग पीर फकीर, दरवेश मलंग पीर फकीर, दरबार बाबे नेट दे उत्ते। मौसम बदल मींह कणी, मौसम बदल मींह कणी, गैब गयाबे नेट दे उत्ते। वाह वाह वाह। इल्म मुअल्लम खोज परख, इल्म मुअल्लम खोज परख, कलम किताबे नेट दे उत्ते। साकी जाम सब खाने, साकी जाम सब मैं खाने, रिंद शराबे नेट दे उत्ते। नवाज कमल दी ए गजल, नवाज कमल दी ए गजल, चमन गुलाबे नेट दे उत्ते। होटल ढाबे नेट दे उत्ते, रोटी खाबे नेट दे उत्ते, कुड़ियां मुंडे क्या बात जातक है, सारे क्या बात है। माइयां बाबे नेट दे उत्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह नवाज कमल जी, वाह क्या बात है। बड़ा बड़ा जबरदस्त काम है जी। बस ये जो नेट पे सारा कुछ है, तो एक ही नशिस्त में बैठी ये चीजें आ गई और मैंने इनको नोट कर लिया। अभी वाह वाह वाह। आपकी समातों की नजर कर लिया मैंने। अभी आज पता के अभी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब, आपके कलाम को सलाम पेश करने के लिए मैंने अभी अभी एक शेर लिखा है, कह रहे थे आपके ही अंदाज में जी कि जी। वाह वाह। क्या नवाज साहब जी सर, आपके जी सर। सैयद गुलजार आसम साहब तशरीफ लाए, खुश आमदीद। तो कुर्सी साहब माइक एक दफा ऑन ना करें जी। डॉक्टर नवाज कमल साहब, आपके लिए एक शेर। जी सर। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ जी जी। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। नेट दे उत्ते। अच्छा कल नेट पे चले वाह जाएगा। वाह 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 वाह। वाह। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त और जनाब। अभी बहुत शुक्रिया। अभी ज्वाइन किया है सैयद गुलजार आसम साहब ने और मोहतरमा सायरा हमीद तिश्ना साहबा ने, दोनों को खुश आमदीद। और मैं सैयद गुलजार आसम साहब आपसे मुल्तमस हूँ कि आप अपना कलाम पेश कीजिए। शुक्रिया सर।
کہ صاحب صدر کی اجازت سے غزل چند اشعار. میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی. بالکل سر میں کئی درد کے نالے سنتے ہیں. چشم سر میں ہیں کئی درد کے نالے چپ ہیں. لب پہ آئے کہ کئی راز کے تالے چپ ہیں. واہ. لب پہ آئے کہ کئی راز کے تالے چپ ہیں. خواب سب رات کے آنچل میں سے باندھے میں نے. ہاں. خواب سب رات کے آنچل میں سے باندھے میں نے. کر کے ہر خواب وہ آنکھوں کے حوالے چپ ہیں. ہر خواب وہ آنکھوں کے حوالے چپ ہیں. اور وقت کی دھوپ میں شاید مٹے جاتے ہیں. وقت کی دھوپ میں شاید مٹے جاتے ہیں. جتنے تھے ساتھ وہ سب پاؤں کے چھالے چپ ہیں. جتنے تھے ساتھ وہ سب پاؤں کے چھالے چپ ہیں. یاد کی راہ میں جگنوں بھی نہیں آتے اب. یاد کی راہ میں جگنوں بھی نہیں آتے اب. شام خاموش کھڑی چاند کے حالے چپ ہیں. اور دھوپ ہونے کی سزا یہ ہے کہ سایہ چھن جائے. دھوپ کہنے کی سزا یہ ہے کہ سایہ چھن جائے. اب وہی پیڑ جو تھے سایہ سنبھالے چپ ہیں. اب وہی پیڑ جو تھے سایہ سنبھالے چپ ہیں. یہ عجب بات نہیں کہ محافظ سارے. یہ عجب بات نہیں کہ محافظ سارے. کر کے ہر چیز لٹیروں کے حوالے چپ ہیں. کر کے ہر چیز لٹیروں کے حوالے چپ ہیں. اور قوم پر دور مسلط ہے نظام ظلمت. قوم پر دور مسلط ہے نظام ظلمت. جس میں ہستی کے سب اخبار رسالے چپ ہیں. چشم سر میں ہیں کئی درد کے نالے چپ ہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ محترم جناب سید گلزار احسن صاحب. اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا محترمہ ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ نے اور کتابوں کے شہزادہ جناب ریاض ندیم نیازی صاحب نے، جن کے لیے ابھی ایک شعر میری ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک شعر ہے وہ اس میں صرف ایک لفظ غم کو اگر چینج کر دیں، اس کی جگہ ہم کتابوں کو رکھ دیں تو وہ ریاض ندیم نیازی پر فٹ آتا ہے. کہ وہ شعر یہ ہے کہ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو. غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو. اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح. تو کتابوں کے نواب ریاض ندیم نیازی صاحب خوش آمدید. اور اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح. واہ. محترم جناب ریاض ندیم نیازی صاحب میں آپ کو ہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا کلام سنائیے. بہت شکریہ ارحم روحان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آج کے اس پروگرام کی مبارکباد دیتے ہوئے چند اشعار پیش کرنے کی. راستے زیست کے دشوار ہوئے جاتے ہیں. کیا بات. راستے زیست کے دشوار ہوئے جاتے ہیں. یا قیامت کے پھر آثار ہوئے جاتے ہیں. قیامت کے پھر آثار ہوئے جاتے ہیں. پھر دیکھیے ٹوٹنے والی ہے اب کوئی قیامت پر. ٹوٹنے والی ہے اب کوئی قیامت ہم پر. رخ ہمارے جو سوئے دار ہوئے جاتے ہیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ. ٹوٹنے والی ہے اب کوئی قیامت ہم پر. رخ ہمارے جو سوئے دار ہوئے جاتے ہیں. اور کیا ہے کہ آپ اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے. آپ اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے. آپ سے ہم بڑے بیزار ہوئے جاتے ہیں. کیا بات ہے. آپ اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے. آپ سے بڑے بیزار ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں
जो अजमत आदम के तो फैल। ऐसे भी लोग हैं जो अजमत आदम के तो फैल, बैठे बैठे अवतार हुए जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अजमत आदम के तो फैल, अरे बैठे बैठे यहाँ अवतार हुए जाते हैं। और क्या बहारों से ताल्लुक हो हमारा के नदीम, क्या बहारों से ताल्लुक हो हमारा के नदीम, फूल भी अब तो यहाँ खार हुए जाते हैं। क्या बात है, वाह। फूल भी अब तो यहाँ खार हुए जाते हैं। और क्यों ये एहसास अब होता, क्यों ये एहसास अब नहीं होता, वो खफा बेसबब नहीं होता। क्यों ये एहसास अब नहीं होता, वो खफा बेसबब नहीं होता। नहीं होता। गया खूगरे अलम ये दिल, हो गया खूगरे अलम ये दिल, गम का एहसास कब नहीं होता, वाह। का एहसास कब नहीं होता। ये तो है दिल की एक फुसुमकारी, ये तो है दिल की एक फुसुमकारी, इश्क का कुछ सबब नहीं होता। ये तो है दिल की एक फुसुमकारी, इश्क का कुछ सबब नहीं होता। शेर देखिए कि दिल की बस्ती उजाड़ लगती है, दिल की बस्ती उजाड़ लगती है, तू मेरे पास जब नहीं होता। बस्ती उजाड़ लगती है, तू मेरे पास जब नहीं होता। और शेर है कि क्या तवक्का हो फैज की उससे, क्या तवक्का हो फैज की उससे, जिसका नामो नसब नहीं होता। क्या तवक्का हो फैज की उससे, जिसका नामो नसब नहीं होता। ठोकरें वो नदीम खाता है, ठोकरें वो नदीम खाता है, जिसमें जीने का ढब नहीं होता। ठोकरें वो नदीम खाता है, जिसमें जीने का ढब नहीं। बहुत शुक्रिया। आज मैंने 2 गज़लें सुना बहुत दी, शुक्रिया 5। अल्लाह ताला जी, से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सदर शुक्रिया महफिल जनाब आप सब। नदीम यारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और अभी जिनकी बारी है, दोनों के माइक और कैमरे ऑफ हैं, इनमें से जो पहले ऑन करेगा उसको हम दावत देंगे। मोहतरमा सायरा हमीद तिश्ना साहिबा और डॉक्टर फजीलत बानो साहिबा। ये देखो कैसा एक्टिव है अभी वो जनाब नवाज कमल साहब का वो जो है ना, अभी जो उन्होंने शायरी पंजाबी में नेट दे उत्ते वाला पढ़ा था। अब देखें सायरा हमीद साहबा नेट के ऊपर थी नेट के उत्ते, लेकिन बटन उन्होंने दबाया हुआ सायरा अहमद साहबा ने नेट ऑन कर दिया। हाँ जी, बटन उन्होंने दबा दिया जी। मोहतरमा सायरा हमीद तिश्ना साहबा आ जाइए नेट के उत्ते। आ गए जी, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले जी, आज तो खास दिन है, तो साहिब सदर की इजाजत से मैं सऊदी अरब के लिए एक नज़म लाई हूँ। जी जी, पेश कीजिए। मुझे भाई मोहसिन अलवी ने कहा कि सऊदी अरब का कौमी दिन है, आप नज़म लिखिए। मैंने कहा किससे आजादी हासिल की? फॉरेन जी जी तुर्की से मैं परेशान हूँ अल्लाह, मैं कैसे करूँ? वो भी दिल भर जानी है, वो भी रूहो जान का है, तो उसमें भी रूहो जान फंसी हुई है सऊदी अरब में, और वो तुर्की भी। आप किसको दुश्मन कहें, किसको? बहरहाल जैसे तैसे मैंने कहा ऐसा कोई हो कि बस कोई भी मसला ना हो। तो आप देखिए कैसे कहाँ तक मैंने कामयाबी हासिल हुई है। अच्छा जी, सऊदी अरब का कौमी दिन। आँच आए ना ए अर्ज़े मुक़द्दस कभी तुझ पर, आँच आए ना ए अर्ज़े मुक़द्दस कभी तुझ पर, आज़ादी का दिन तेरी मनाते रहें बढ़कर। क्या बात है। आज़ादी का दिन तेरी मनाते रहें बढ़कर। है शान हमारी तू, है शान हमारी तू, और सबका ही तू मान।
ہے شان ہماری تو اور سب کا ہی تو مان، ہم اہل محمد کے لیے دل ہے تو ہی جان، اے عرض مقدس تو امی رب کے ہے گھر کا، اے عرض مقدس تو امی گھر کے ہے رب کے ہے گھر کا، مہمان ہیں ہم تیرے گھر والا نہ تجھ سا، کیا بات ہے، مہمان ہیں ہم تیرے گھر والا نہ تجھ سا، ہو جاتے ہیں بے چین کوئی دکھ تجھے آئے، ہو جاتے ہیں بے چین کوئی دکھ تجھے آئے، خوش رہتے ہوئے پھر بھی خوشی کوئی نہ بھائے، کیا بات، جب تک تیری تکلیف کے چھٹ جائے نہ بادل، جب تک تیری تکلیف کے چھٹ جائے نہ بادل، گو دور ہیں ہم تجھ سے دل رہتا ہے بے کل، گو دور ہیں ہم تجھ سے دل رہتا ہے بے کل، ہم سب کی تمنا تجھے پھلتا ہوا دیکھیں، ہم سب کی تمنا تجھے پھلتا ہوا دیکھیں، دنیا کے ہر ایک علم میں بڑھتا ہوا دیکھیں، ہیں طاق بہت تیرے عدو، یہ میں نے یہود و نصارہ کو کہا ہے، ہیں طاق بہت تیرے عدو چاہیں دبانا، تمنا ہے یہی ان کی اسلام مٹانا، غافل نہ رہو اپنے عزائم سے عدو کے، غافل نہ رہو اپنے عزائم سے عدو کے، پھر اپنے جوانوں کو تو شاہین بنا دے، فرمانے نبی کو نہ کبھی دل سے بھلانا، حاصل کرو ہر علم گر چین بھی ہو جانا، دنیا میں وہی قومیں ثمر بار ہوئی ہیں، دنیا میں وہی قومیں ثمر بار ہوئی ہیں، ہر علم میں دنیا کے جو ہمراہ چلی ہیں، اے وادی بطحا تجھے یہ دن ہو مبارک، فضائیں تیری آزاد ہوں، فضائیں تیری آزاد ہوں گھر بار سلامت، سایہ نہ پڑے تجھ پہ، سایہ نہ پڑے اور کسی قوم کا تجھ پہ، دل چاہے امامت کرے دنیا کی تو پھر سے، کیا بات، دل چاہے امامت کرے دنیا کی تو پھر سے، آنچ آئے نہ اے عرض مقدس کبھی تجھ پر، پاکستان کے سب لوگ دعا کرتے ہیں اکثر، پاکستان کے سب لوگ دعا کرتے ہیں اکثر، بہت شکریہ، بہت شکریہ نوازش، خیرہ حمید کرشنا صاحبہ، ماشاءاللہ آج آپ بڑی فریش لگ رہی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے آپ۔ ہاں مجھے آپ کی نظر لگی رہتی ہے ہر وقت، جی، ٹھیک ہے، اور ابھی تشریف لائے ہیں 13 ماہی میرا ماہی جناب پروفیسر ارشد راہی، اور اختر چیمہ کے بعد ایک اور انجم محمد شراز انجم صاحب، خوش آمدید، اور ابھی بس میں آپ کو بلاتا ہوں، اور ہماری جو مہمان ہیں کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو دعوت دیتا ہوں، محترمہ فضیلت بانو صاحبہ جی، السلام علیکم جی، جی خوش آمدید، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ہاں اتنی سریلی نہیں آئے گی کیونکہ گلا کچھ خراب ہے، لیکن ویسے آئے گی، ویسے آئے گی، غزل ہی پڑھنی لگتا ہے غزل ہی پڑھنی، کوئی بات نہیں، صاحب صدر کی اجازت سے نقش جی عرض ہے، نقشے پاسے راستوں کو میں جلا دے جاؤں گی، نقشے پاسے راستوں کو میں جلا دے جاؤں گی، جی جی اگلا مصرع ہے، تم سے بچھڑوں گی تو ملنے کا پتہ دے جاؤں گی، نقشے پاسے راستوں کو میں جلا دے جاؤں گی، تم سے بچھڑوں گی تو ملنے کا پتہ دے جاؤں گی، مسکرا کے بانٹ لوں گی میں جہاں اوروں کے غم، مسکرا کے بانٹ لوں گی میں جہاں اوروں کے غم، زندگی پر سوچنے کا زاویہ دے جاؤں گی، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، میں نے کیا پایا ہے، دے جاؤں گی، جی
मुस्कुरा के बांट लूंगी मैं जहां औरों के गम, मुस्कुरा के बांट लूंगी मैं जहां औरों के गम, जिंदगी पर सोचने का जाविया दे जाऊंगी। अगला शेर है मैंने जी बहुत शुक्रिया। मैंने क्या पाया है दुनिया से कभी सोचा नहीं, मैंने क्या पाया है दुनिया से कभी सोचा नहीं, सोचती ये हूं कि मैं दुनिया को क्या दे जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा शेर है। मैंने क्या पाया है दुनिया से कभी सोचा नहीं, सोचती ये हूं कि मैं दुनिया को क्या दे जाऊंगी। वाह जी जब हिसारे फिक्र टूटेगा किसी झटके के साथ, जब हसारे फिक्र टूटेगा किसी झटके के साथ, और भी कुछ अपनी सोचों के सिवा दे जाऊंगी। बहुत अच्छा मेरे ही अहबाब मुझसे बदगुमा हो जाएंगे, मेरे ही अहबाब मुझसे बदगुमा हो जाएंगे, उनकी खुदबीनी को जिस दिन आईना दे जाऊंगी। क्या बात है, बहुत उम्दा। मेरे ही अहबाब मुझसे बदगुमा हो जाएंगे, उनकी खुदबीनी को जिस दिन आईना दे जाऊंगी। मकता है जी। मैं अगर मिट भी गई फजीलत वफा की राह में, मैं अगर मिट भी गई फजीलत वफा की राह में, आने वालों को वफा का हौसला दे जाऊं। बहुत माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बानो साहबा ने अभी जो पेश किया अपना कलाम, उसमें उन्होंने कहा कि बिछड़ूंगी तो फिर मिलने का पता दे जाऊंगी। तो इस मिसरे से मुझे दो से तीन बातें याद आई हैं, जो तीसरी बात जब मैं करूंगा तो पहली बात की समझ आ जाएगी। तो पहली बात ये है कि तारक अजीम सरवर, बड़ा नाम था उर्दू रेडियो पाकिस्तान कराची का, आप यकीनन जानते हैं। उनका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है रेडियो पाकिस्तान में। उनका एक प्रोग्राम आता होता था कि ये बच्चा किसका है, तो वो फिर बच्चे के बारे में पूरी डिटेल बताते थे रेडियो पर। तो फिर वो बच्चा जहाँ से भी, वो पूरे पाकिस्तान से लोग सुनते थे, एक दूसरे को बताते थे, आखिरकार वो बच्चा मिल जाता था अपने माँ बाप को। तो ये थी पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि शाहरुख खान ने कहा था कि किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूं ना। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये है कि जो बिछड़ूंगी तो फिर मिलने का पता दे जाऊंगी, तो इसका जवाब क्या है? तुमसे बिछड़ूंगी तो मिलने का पता दे जाऊंगी। मैं तुम नहीं ना कहना चाहता था। मैं हिफ्ज़े मरातब का ख्याल रख रहा था। आप काबिल एहतराम है, लेकिन वो बात अज़राहे तफन्नन है। ज़ूम ने बहुत से बिछड़े हुओं को मिलाया है। तो ज़ूम ने कहा है कि ज़ूम है ना, कि देखें कोई कराची में है, कोई लाहौर में है, कोई अमेरिका में है, कोई इटली में है, कोई मलेशिया में है, कोई जापान में है। आज ख्याल साहब नहीं आए तो कुवैत में है। लेकिन हम सब जब मिलते हैं ऐसे ही तो लगता है कि हम एक फैमिली मेंबर हैं और हम सब आपस में बातें करते हैं। तो ये उनका कमाल है। बेशक ये देखें, हम ये देखें कि इकरा भी कह देना माइया भाभी नेट दे उत्ते। जी बहुत शुक्रिया। और अमली तौर पे देख रहे हैं। जी अभी मैं दावत दूंगा। जमीनी तौर पर जो नारा चला और वो नेट के उत्ते आ गया, वो ये था कि तेरा माही मेरा माही अरशद राही अरशद राही। तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर मोहम्मद अरशद राही साहब। मुअज़्ज़ज़ शोरा और शायरात, काबिल साद एहतराम मरहम रूहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गजल पेश खिदमत है। यह मुस्तफ़िलन बहर में है। ये भी मेरी गजल पिछले दिनों जरा ये मसला खड़ा हो गया था कि इन्होंने लोगों को पता न चला कि ये कौन सा है। उसमें एक हरफ भी ज्यादा या कम नहीं होता। इंशाल्लाह मेरी इसमें काफी प्रैक्टिस है।
تو اس طرح اس جھگڑے میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، کسی کی بہریں یا کسی کو ایسے خام خواہ ہم ہرٹ کریں، یا کچھ لوگ جان میں لکھ رہے ہوتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ بہرحال جس نے بھی کوشش کی اچھی کی ہے۔ تو عرض ہے جی، غزل پیش خدمت ہے جی۔ بزم ناز میں ہم دل و جان نثار کرتے رہے، بزم ناز میں ہم دل و جان نثار کرتے رہے، چشم ساقی کے سرخ ڈورے دل پہ وار کرتے رہے، بزم ناز میں ہم دل و جان نثار کرتے رہے، چشم ساقی کے سرخ ڈورے دل پہ وار کرتے رہے۔ واہ واہ، ہم چاہتے ان کو خلوص الفت سے، لیکن وہ ہم چاہتے ان کو خلوص الفت سے، لیکن وہ تیر نظر میرے جگر کے ہی پار کرتے رہے، تیر نظر میرے جگر کے ہی پار کرتے رہے۔ محفل کے تقاضے تھے کہ وہ بھی گریزاں ہی رہا، محفل کے تقاضے تھے کہ وہ بھی گریزاں ہی رہا، ہم بھی اظہار لطف یار کا انتظار کرتے رہے، محفل کے تقاضے تھے کہ وہ بھی گریزاں ہی رہا، ہم بھی اظہار لطف یار کا انتظار کرتے رہے۔ عرض ہے جی، سب کوشاں تھے التفات ان کا حاصل کرنے کو، سب کوشاں تھے التفات ان کا حاصل کرنے کو، کچھ آنکھیں چار کرتے کچھ اذکار کرتے رہے۔ عرض ہے جی، بنجر زمین میں بھی محبت کے پھول اگائے ہم نے، بنجر زمین میں بھی محبت کے پھول اگائے ہم نے، خزاں کے موسموں کو بھی ہم بہار کرتے رہے، راہی کیسے نرالے ہیں یہ دستور الفتوں کے، راہی کیسے نرالے ہیں یہ دستور الفتوں کے، گررو میٹھی نیند سوتا ہم تارے شمار کرتے رہے، بزم ناز میں ہم دل و جان نثار کرتے رہے، چشم ساقی کے سرخ ڈورے دل پہ وار کرتے رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ زبردست۔ ماہی کے ڈورے تو پھر وار کریں گے نا ڈورے جو ماہی ایک ہی پڑھنے کی اجازت ہے ارم روحان صاحب، ایک ہی پڑھنے کی اجازت ہے یا اور بھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بس آپ پروگرام ہے، آپ اگر پیش کرنا چاہیں تو مختصر کچھ پیش کر لیں۔ چلو تھینک یو۔ 5-4 اشارے ہیں جی۔ شب تنہائی میں کیا کیا یاد آیا، شب تنہائی میں کیا کیا یاد آیا، کبھی وہ کبھی پیمانے وفا یاد آیا، شب تنہائی میں کیا کیا یاد آیا، کبھی وہ کبھی پیمانے وفا یاد آیا، کسی کی بھینی سی خوشبو کا تصور، ہاتھ پر وہ رنگے حنا یاد آیا۔ عرض ہے جی، شب ہجراں کٹھن تھی یوں میرے لیے، شب ہجراں کٹھن تھی یوں میرے لیے، گلے رانا سا شخص بارہا یاد آیا، شب ہجراں کٹھن تھی یوں میرے لیے، گلے رانا سے شخص بارہا یاد آیا، وہ بیتابی وہ اضطراب وصل جانا، وہ بیتابی وہ اضطراب وصل جانا، یاد کی شورش میں زیادہ یاد آیا، غارت گری میرے دل کی دیکھے کوئی، عرض ہے جی، غارت گری میرے دل کی دیکھے کوئی، شوق سا وہ شخص بے بہا یاد آیا، بھول جانے کی کوشش تو بہت رہی مگر اس کا عرض صدا یاد آیا، شب تنہائی میں کیا کیا یاد آیا، کبھی وہ کبھی پیمانے وفا یاد آیا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر محمد ارشد راہی صاحب۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد شیراز انجم صاحب کو کہ اختر امام انجم کے بعد اختر چیمہ اور اختر چیمہ کے بعد شیراز انجم تشریف لائیں جناب شیراز انجم۔ آج کے پروگرام کے آخری شاعر، اس کے بعد انشاءاللہ حلیم صاحب کو ملتے ہیں جو ہمارے صدر تقریر۔ اس کا مطلب میں آپ کا بہت سارا ٹائم لے سکتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ یہ حلیم صاحب کے بعد پھر آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے، پھر ہم صبح تک ساتھ ہی ہوں گے۔ وعلیکم السلام جی۔ حاضری یوں دیتا ہوں کہ دھوپ تھی تپتی ہوئی، سایہ بھی گم راست کا، دھوپ تھی تپتی ہوئی، سایہ بھی گم
गुम रास्ता, मंजिलें थी दूर और सर पर खड़ा था हादसा। बदहवासी के हुए आसार पैदा जिस घड़ी, बदहवासी के हुए आसार पैदा जिस घड़ी, सर पे सूरज आ गया, टूटा था उससे राबता, और जिस्म था पिघला हुआ। सावन की रुत थी सामने, आबले थे पाँव में, आबले थे पाँव में, दुखता बदन आईना, और आए बरते थे वहां, जारी सफर था धूप में। आए बरते थे वहां, जारी सफर था धूप में, बस मुकाबिल था धुआं, बस मुकाबिल था धुआं, अश्कों में देखा सानिया। और क्या बात है बाबा। गजल पेश करने की इजाजत। तकदीर जो उलझी हो फिर ज़ौक़ नजर क्या है, तकदीर जो उलझी हो फिर ज़ौक़ सफर क्या, फिर ज़ौक़ नजर क्या है, बेनाम दयारों में करना भी सफर क्या है। वाह वाह वाह। शेर अर्ज कर रहा हूँ कि हर चीज की कुदरत ने हिकमत से बनाई है, हर चीज की कुदरत ने हिकमत से बनाई है। फूलों से जो खाली हो वो रंगे शजर क्या है, फूलों से जो खाली हो वो रंगे शजर क्या है। और हर सिमत जो छाया है वो कैसा अंधेरा है, हर सिमत जो छाया है वो कैसा अंधेरा है। सीने में जो चुभता है वो जख्म जिगर क्या है, सीने में जो चुभता है वो जख्म जिगर क्या है। बहुत शुक्रिया। और मैं सुन के जिसे यकदम होश अपने गंवा बैठा, मैं सुन के जिसे यकदम होश अपने गंवा बैठा, जो सुनाई है जालिम खबर क्या है, जो तुमने सुनाई है जालिम खबर क्या है। कराओ के घनघोर अंधेरा है ये शम्मा बुझा डालो, घनघोर अंधेरा है ये शम्मा बुझा डालो, बांटे न उजाले जो वो बर को शरर क्या है। और मकता इसका जो हासिल मेरा गजल का हासिल है वो अर्ज कर रहा हूँ। मकता अंजम ये सितारे भी डूबेंगे घड़ी भर, अंजम ये सितारे भी डूबेंगे घड़ी भर में, कुछ देर तो सो जाएं देखेंगे शहर क्या है। अंजम क्या बात है, ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंजम ये सितारे भी डूबेंगे घड़ी भर में, कुछ देर तो सो जाएं देखेंगे शहर क्या है। तकदीर जो उलझी हो फिर ज़ौक़ नजर क्या है, बेनाम दयारों में करना भी सफर क्या है। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा हमारे सदर दायरा मोहतरम जनाब हलीम साबर साहब जो अहद हाज़र के अजीम शायर हैं, मैं उनको दावत देता हूँ। मैं तो एक गजल पेश कर चुका हूँ, अच्छी बात है। शेर और और क्या है ये देखें कि ये बात क्यों नहीं आई किसी दिमाग तले, ये बात क्यों नहीं आई किसी दिमाग तले, कि रोशनी करे पैदा कोई चराग तले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहावरा है कि चराग तले अंधेरा, कि रोशनी करे पैदा कोई चराग तले, जो अपने गोश है दिल को कुरेद कर देखा, जो अपने गोश है दिल को कुरेद कर देखा, खुशी के नक्श मिले रंजो गम के दाग तले, खुशी के नक्श मिले रंजो गम के दाग तले। क्या बात, क्या बात। और किसी ने खूब लुढ़ाए हैं भर के जाम पे जाम, वाह। किसी के वास्ते तिलछट बची आयाग तले, किसी के वास्ते तिलछट बची आयाग तले। तो समझिए उसको किसी इनकलाब की ताबीर, जो देखिए सरे शाहीन पाए दाग तले, जो देखिए सरे शाहीन पाए। अगर शाहीन के सर पे कौवा बैठा हुआ है तो समझिए इनकलाब यही हाल है। जो देखिए सरे शाहीन पाए दाग तले। काफिया और रदीफ का निभा बड़ा मुश्किल था जरा, बाग वगैरह। देखिए कि बनाए अहले सियासत से जितने मंसूबे,
बनाए अहले सियासत से जितने मंसूबे वो दफन हो गए वादों के सब्ज वो दफन हो गए वादों के सब्ज बाग तले। क्या बात है। और मख्ता आखिरी जजील मख्ता नहीं है कि खंगाला बहरे वजूदो अदम को जब मैंने, खंगाला बहरे वजूदो अदम को जब मैंने, सुराग जीस्त मिला मौत के सुराग तले। क्या बात जीस्त है। मिला क्या मौत के सुराग तले। क्या बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप तमाम। आज की महफिल बड़ी अच्छी रही है, तकरीबन 2 घंटे चली और जी बड़े जी हलीम साबर साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा। जी हाँ। अभी हमें डॉक्टर फरजाना फरा जो आजाद कश्मीर से हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है और हाँ, तो आपकी इजाजत उनको मौका दिए, फरजाना फरा साहब पढ़ लें, उसके बाद मैं 2 शेर तरुण से पढ़ दूंगा आखिर में। जी तशरीफ आइए मोहतरमा फरजाना फरा साहब। आइए आइए, खुश आमदीद, आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी आइए। मेरी इजाजत से मेरे सारे बहन भाइयों को, सारे ग्रुप वालों को, मेरी फैमिली को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बातें ही नहीं छोड़ रही थी, आपके दरमियान बहुत कम आ रही हूँ। आप आ गए तो गनीमत है जी। आप सबकी मोहब्बत है, देर से हाजिर हुई हूँ, लेकिन नाराम भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने फिर भी मुझे याद रखा हुआ। तो दो शेरों से हाजिरी लगाऊंगी सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है मेरे सीनियर सारे पढ़ चुके हैं। शिराज भाई भी नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी के तौर पे शिराज साहब पढ़ चुके, सब पढ़ चुके। कहीं तारों में हल्चल हो रही थी। शिराज साहब को जुर्माना करना चाहिए कि वो आपसे पहले पढ़ चुके हैं। दो शेर अर्ज हैं आराम भाई। खुश आमदीद, खुश आमदीद। कहीं तारों में हलचल हो रही थी, जमी ख्वाबों की जलथल हो रही थी। कहीं तारों में हलचल हो रही थी, जमी ख्वाबों की जलथल हो रही थी, ख्वाबों की जलथल हो रही थी। किसी ने आके सांसें तोड़ डाली। क्या बात। वाह। किसी ने आके सांसें तोड़ डाली, अभी कहानी मुकम्मल हो रही थी। कहीं तारों में हलचल हो रही थी, ज़मी ख्वाबों की जलथल हो रही थी। बहुत माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। अगर इजाजत है कोई और चीज सुनाऊं, नहीं तो इतना काफी है। हाँ सुनाइए ना। अभी हम लोग 2 घंटा मुकम्मल होने में 7 मिनट बाकी है। बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपको अगर इजाजत हो सर, तो मैं आपको पहाड़ी गीत सुना अपना कश्मीर का, जो मैंने इन दिनों लिखा है। सुनाइए ना। सुनाइए, आप तो अपनी है। मैं तो समझ जाऊंगा। सुन रही है। और पहाड़ी गीत है, शिराज भाई, साबर साहब, आप सबकी नजर इसमें आपको हमारा दुख नजर आएगा। तरन्नुम से चूंकि इसके शेर पढ़े जा सकते हैं। हाँ पढ़िए। कश्मीर नी कोयल उचिया बोल, गल सुना कश्मीर नी कोयल उचिया बोल, मिया सजना नाल मिला ओ बेहत दिना देखो। लाजवाब माशाअल्लाह। उड़े जेई मैं उड़दी जावा, ये हुआ मैं उड़दी जावा, मैं पीर पंजाल भी जावा, मैं तोली पीर भी जावा। साढ़े दर्दी खोल कोयल उचिया बोल,
जे हुआ में टूड़ जेई मैं वादी विच भी जावा उथे वसदे वीर ने मेरे उथे सोहनिया सोहनिया मावा जे हुआ में टूड़ जेई मैं वादी विच भी जावा उथे वसदे वीर ने मेरे उथे सोहनिया सोहनिया मावा ए जुदाई ते दर खोल कोयल उठिया बोल कोयल उठिया बोल आखिरी शेर है कि जे हुआ में तोड़ जेई बड़े बाबू कोल भी जावा जे हुआ में तोड़ जेई बड़े बाबू कोल भी जावा उथे रोके अर्जी पावा उथे रोके अर्जी पावा उन दुख साड़े भी पोल आई कोयल उचिया बोल बेहत दिलां बोल जी गल सुना कश्मीर नी आई कोयल उचिया बोल। बहुत शुक्रिया। गला खराब था लेकिन जो कश्मीर का दुख समझते हैं बहुत पता है कि इसमें क्या दुख जी, बहुत माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और थोड़ी सी दुरुस्त मुख्तलिफ आया चीज आपने प्रोग्राम का अब किया। हाँ ऐलान कर दिया, आप अहकाम कर दिया। ठीक है, और अभी मैं दावत दूंगा इस्लामी कलमात और प्रोग्राम के इस्लाम के लिए मोहतरम जनाब डॉक्टर हलीम साबर साहब से कि और इस्लामी कलमात के साथ साथ आप दुआ भी करवा दीजिए। आज की महफिल 2 घंटे की महफिल बड़ी समझिए खूबसूरत और तमाम लोगों का इत्तेफाक कि हम लोग पूरी दुनिया के शोरा और शायरात एक मरकज़ पर जमा हुए और यहाँ तमाम सरहदें मुल्क की समझिए है कि हम लोग के दरमियान हायल नहीं हुई। ये एक खुश आइन कदम है। अल्लाह इसको बरकरार रखे और अरहम रूहान साहब को भी कामयाबी अता करे। बहुत कोशा रहते हैं वो, सबको एजाज से भी नवाजते हैं और किताबों का इजरा भी करते हैं और इससे क्या होता है कि शायरों की हौसला अफजाई होती है। हौसला अफजाई बहुत बड़ी चीज़ होती है, पजीराई, हौसला अफजाई। इससे शोरा को कुछ करने सुनाने का हौसला आता होता है। बहरहाल अब दुरूद सही पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद। या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना वतरहमना। या अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मुसीबतों सऊबतों में गिरफ्तार हैं अल्लाह उन सब पर रहम फरमाइयो अल्लाह। या अल्लाह जालिम को अल्लाह मगलूब कर दियो अल्लाह और मजलूमों को फतह नसीब कियो अल्लाह। या अल्लाह बतौर ख़ास हमारे गज़ा में जो मुसलमान भाई और बच्चे और ख़वातीन जो मुसीबत में हैं और जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह, खून के आंसू हम लोग की आंखों से रवा है अल्लाह। अल्लाह पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है, इनको कामयाबी अता की अल्लाह और हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दिया अल्लाह और हम लोग की इस मजलिस को भी बरकरार रखिए और तमाम लोग आपस में सबका इत्तेहाद रहे इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह करे कि जो काफिला गजा की तरफ इस वक्त रवान हुआ है
رب کائنات اس کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین آمین. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.